दुनिया की महफलों से उकता गया हूँ या रब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। द दुनिया ने दी महफलूनों न मिजड़ो उचत शवे दे और स्तड़े शवे दे और तंग शवे। ए रबा दागा अंजुमन और दागा मजलिस और महफल ख़ुन बसवी चिजड़ो पे के मड़वी द बंदा मलगरी राजमवी और मजलिस जोड़वी और जड़ो चिदे दे और बंदा आगा मड़वी नो आगे के बाद आगा महफल पे सखवा गो लगे खुराक प्रोत ते मलगरी राजम दी मजीदी खंदुन दी खो ब्याव में हो जड़ मड़ दे जड़ च मड़वी नो ब्याकार न की आओ कदे पता मलगरी भी आओ खिस्ता मजलिस भी अखपल की आओ जड़ो च दिनो अगरूग भी रमटवी आओ जुंदे भी नो आगा मलगरी भी अखन कई आगा मजलिसम खई आगा महफलम खई ला इत्मीनान और सुकून पर पैसों न मिलावेगी और दे द पार स दवाइयों निश्ता और दे इलाजुम निश्ते अलावा द ज़िक्र द अल्लाह ना अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह द टोलो आज़ाओ द पारा जुदा जुदा कार मुकर्रर करे दे दस्तर को कार कतली लासो कार च दे गयो शे पागी नीवल काबू कवली पखपो गर्दे दल्ली दखपो कार गर्दे दल्ली दगवागो कार च दे और दल्ली वही दे जड़ सकार दे नो कचरी मंग पर साहिर के उगूरो न दजड़ कार दे च दे वजूद लवीना वर कई पदे डॉक्टरान साहिबान पोएगी जमुंगा हज़रत शेख से रहमतुल्लाह अलैह ब फरमायल वालिद मुहतरम जमुंग च दाजड़ च दे नो दे द डॉक्टरानो पनिज बांधी उमा हाँ च दे नो रईसुल आज़ाद और द अतिबाओ और द डॉक्टरानो ने अलावा द सूफिया पनिज बांधी दा रईसुल आज़ाद और हदीस की उमददी ज़िक्र रदी च पटोल आज़ाओ बांधे द जड़ फौकियत ते फजीलत ते किंग ऑफ बाड़ी वरतवई किंग ऑफ बाड़ी दे जिसम बादशाह दे और रईसुल आज़ा वर्ता अरबाई के वही नो च जड़ जोड़वी टोलर सब जोड़वी खुद जड़ ना मुराद इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाई च दा कम जड़ च पंपिंग कई देते मुराद न दे बल्कि द जड़ ना मुराद दे जड़ दा न यो लतीफ़ा दा चागते ना लतीफ़ा क़ल्ब आखिर के दा कुल ख्यालात च राजी या कम सीज़ुन पर राजी न दा पर आगे जड़ के राजी दा पर दे जड़ के नहीं दी देवान इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ढेर बहस करे उस आगा जड़ ची जोड़वी नु का बंदा सरा हेस नवी नु खुशहाल वी और आगा जड़ ची दिनों बल पे इस न जोड़ेगी आगा ची अल्लाह सला पैदा करे दे पागी बांधी बकायमी व जोड़ेगी बा नु जड़ा अल्लाह न कतोला पैदा करे दे ने और दोला पैदा करे दे ने गर्दे दोला पैदा करे दे ने दे शिका बुकोल ला पैदा करे दे ने पे उसिस बांधे द ताकत मुंदोल मिल के दे अल्लाह सिर्फ और सिर्फ दखपल जान पारा पैदा करे नूर टोल आज़ादी लिगिया विदा बखपल खपलकार कई खुजड़ तब बल सनो है पद बांधी भैया द अल्लाह नु माखले बस दत भैया द अल्लाह मोहब्बत रावले ने अल्लाह दखपल मोहब्बत द पारा पैदा करे जवाम च दा पदे वजूद द इंसान के च दा जड़ो दा द मोहब्बत दुकान दे और को दर तदाऊ हम च दा जिस्म द इंसान च दे नो दा कायनात थी दा जिस्म द इंसान दा कायनात थी पके हर सश्ते बाजार पके उमश्ते आओ द इंसान द पारा पके द सोच और फिक्र द पारा दिमाग उमश्ते लास पे खपल खपल कार कई पदी सूफिया ग्राम बल्ला तहकीक कई खुजवाम च दाजड़ पके च दे कना दाजड़ो नो दा द इंसान द पारा दा से दे लका पकली की च जुमात वी और या खानका वी नो दा दे वजूद च दे नो खानका दा जुमात ते पदी के बबल सने के खानका जुमात के सोबल सके बस दा कई पके च अल्लाह नु पके गस्तेशी मुजुना पके के खकारुना पके के देजड़ के मुमदा के दाजड़ बबल सलानो वर के
او صوفیا وایي چې دا زړه که څه نه سوي خدای به خامخا څه نه څه سره محبت ساتي، بغیر د محبت نه دی نشي پاتې کېدی. معلومه شوه په دې زړه کې الله تعالی ماده د څه اچولې ده؟ د محبت اچولې ده. که دا په سترګو باندې د بنده ته څه ښه شی ښکاري که نه، دا ګورې د زړه په وجه باندې دی، دا د زړه په وجه بنده ته ښه ښکاري. دا په بنده باندې چې یو اواز ښه لګي که نه، دا هم د دې زړه د وجې لګي. چې زړه یې قبول کړي نو غوږ یې قبول کړي، سترګې یې قبول کړي، او کله کله پې ژبه بیا ګویا نه شي، وایي دا ښه شی دی. نو ټول کار په څه کې دی؟ په زړه کې دی. او د زړه لا بل صفت نشته بغیر د محبت نه. پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر. راضی نه بس تاسو وګورئ که څوک څه سره مینه ساتي که نه، دی په دې کې مجبوره دی د ده زړه دغې طرف ته مایله شوی. او چې خلک د څه خبره کوي وایي زړه مې غواړي، وایي دا زړه مې غواړي چې داسې وکړم. او چې کله بنده د یو څیز نه متنفره شي که نه، نو څه وایي زړه مې دی، وایي زړه مې ترې موړ شو، وایي د دې څیز نه مې زړه موړ شو. نو ګوره معده ترې ومړه شي. لکه خدا نخواست چاته یو د غم خبر واورول شي او د هغه مخې ته ښایسته خوراک تیار پروت دی خو لا خوړلی نه دی، یکدم دی وایي بس زما اړه ته نه کېږي. هلکه واورېدل دې مازغو دې غوږو دې واورېدل مازغو دې قبول کړل، نو دا زړه دې څنګه نه غواړي؟ هغه ذایقه ده کومه چې مخکې وه. او چې خوشحاله شي نو بیا کاڼو بوټو سره خبرې کوي، بیا دی هر څیز سره خبرې کوي. دا اوس بادرو په شکل تیر شو که نه، دا د لیونو نه میاشتې 2 میاشتې د لیونو میاشتې وې. ښه په دې کې موږ ته پته لګي، تاسو ته پته نه لګي. نو بس خو د چا څه سب سره سودا شي نو هغه وي. دقه شان وګورئ هر څیز کې د انسان یو طرف ته مخه وي. په زړه محنت پکار دی، په ده محنت پکار دی. او وګورئ د زړه په برکت باندې الله تعالی د ایمان دولت انسان ته نصیب کړي. مونږ الحمدلله مونږ تاسو مسلمانانو کورونو کې، خو چې د نبی علیه السلام په زمانه کې به څوک صحابي کېده او مسلمانېده به د شرک د تیارو نه به راته ارومرو خامخا به هغه ته د نبی علیه السلام د یو صفت پته لګېده نو هغه به مسلمانېده، یا به د قرآن نه متاثره شو، یا به د نبی علیه السلام د ذات نه متاثره شو، یا به د اخلاقو نه متاثره شو. یکدم به زړه واوړېده. عمر صاحب راغلی په کومه اراده و ویې کړل څه دغه شان نور چا به څه وي چا به څه وي، خو چې زړه به اسلام قبول کو. حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی الله تعالی عنہ هغه په غوږو کې بوجې ورکړې، د کپړې نه بوجې جوړې کړې، دواړو غوږونو کې ورکړې. د دې وجې دا سوره فلق او سوره ناس چې دي که نن دې ته مفسرین مکي لیکي که مدني، دا ولې دواړه لیکي؟ وجه څه ده؟ مکي دی مدني دی، هغه بعد الهجرت او قبل الهجرت جدا خبره ده. وجه دا ده چې دا هغه صورتونه دي چې دا 2 ځله نازل شوي دي، یو ځل نازل شوي دي او دویم ځل علاجن الله تعالی نبی علیه السلام باندې په مدینه منوره کې نازل کړي بعد الهجرت چې کله پې سحر وشو. نو دا پړومبي ځل چې دی نو دا ډېر په اول کې نازل شوي دي. نو چې په اول د زمانې د بعثت کې نبی علیه السلام باندې نازل شو نو د دې تلاوت کولو نو طفیل بن عمر دوسی وایي چې زه خواله لړم. نو ما وی چې ما ته کافرانو وی چې ګورې د ده خبرې وانه اورې، ده ته غوږ مږ ده چې غوږ ورته نږدې نو ښه به نو وی ما وی چې غوږو کې به بوجې ورکړم، نو په غوږو کې مې بوجې ورکړې. وی چې خواله یې لړم الله تعالی راته هدایت نصیب کو. نو وی زړه کې مې رالل چې ګوره ښه شاعر یې، ښه ادیب یې، ښه هوښیار یې، ښه پوه یې، نو وایې وره نو قبلو یې مه که نه، وایې خو وره هسې واوره، خلک هر څه اوري نو ته دی واوره که نبي علیه الصلاة والسلام دا خبرې واوره. بس وی د روغ غوندې مې د یو غوږ نه داسې معمولي دا
چیړي هغه بوجه لر کړه او نبی علیه السلام په خپل حسین ښکلې هیئت سره ناست و په خپل مزیدار ښایسته اواز سره د سورې فلق او سورې ناس تلاوت کولو خو وی چې زما تر غوږو شو نو زه بیا نه پوهېږم او نه پوه شوی یم زما غوږو ته هغه اواز را رسېدلو زه بیا د نبي علیه السلام خواله تللی یم ما د بل غوږ نه بوجه لر کړې ده زه د نبي علیه السلام په خوا کې سر مې ښکته کړی او ناست وم او جړل مې ما ته پته نه ده لګېدلې دا زه څه وخت کې تللی یم بس زړه مې د نبي علیه السلام هغه محبت او هغه تلاوت قبول کو ما هر څه قبول کو الله دې حق زمونږ زړونو ته راکوز کړي دا چې څوک تاسو مونږ وایو چې و دا دی په غلطو سر دی الله تعالی دې ورته سره زمونږ حق کاره کړي اللهم ارنا الحق حق وارنا الباطل باطلا ای الله مونږ ته حق وښیه او باطل راته باطل وښیه دا زمونږ علما کرام زمونږ مشران مونږ چې خپل مشران لیدلی دي یقین وکئ د هغوی دا دعا الله تعالی قبوله کړې وه که نه نو کتاب ورته د یو څیز ډېر فضایل او برکات بیانول چې یاره دا داسې شی دی جي دا داسې شی دی پرېږدی سړی هغه به وروستو پته ولګېده واقع هغې کې به څه نو مونږ به ته به هسې چا ویلو او د یو ښه عمل به هغوی ته حقیقت الله تعالی خولی د مونځ به سوال نه پیدا کېږي د مونځ په وخت کې هغوی بل څه کار کړو دا حق ورته الله تعالی زړه ته ورکوز کړو الله دې زمونږ زړونو ته حق راکوز کړي دا مونځ به بیا مونږ څنګه کوو داسې به یې کوو لکه اوږې چې ډوډۍ غواړي تږې چې اوبو له ځي مونږ به بیا داسې د مونځ په وخت کې هغه مونځ ته کېږو هغه مونځ به مونږ ته بیا داسې ښکاري لکه زمونږ چې یو څیز ته اشتها راځي که شان به الله تعالی زمونږ دې مونځ ته عبادت ته ذکر ته اشتها راولي او ښکاره مثال یې دا زمونږ ستاسو دا ناسته ده لکه خپل جومات کې هم مونځ کېږي خپله محله کې هم کېږي خپل کلي کې هم کېږي چې بنده دا دوره ورپسې تاسو رالی خپلو ځایونو علاقو د کلو نه او د شپې په مجلس کې د شبې جمعې چا نه تپوس کوې مونږ خو تپوس نه کوو کله پته ولګي بېګا ساعت 9 مشرانو ټول سپین ګیري نو هسې مې وې ما وار که تپوس دی کوم هغه مصافحه کې دوره وخت نه خو ما د کوم ځای وی د خشکو نه راغلی بل چا نه مو تپوس وکړو نوخار نه راغلی سهار مې تپوس وکړو څوک د یو ځای څوک د بل ځای ما ګوره دا اوس الله تعالی دا خانقاه ته د دوی میلان پیدا کړی دی دا زړونه الله تعالی د ټولو دې طرف ته کړي دي او د دې ذکر داسې مثال دی لکه د مقناطیس نو مقناطیس چې دی نو شګې راښکي که نه هغه اوسپنه شګې هغه پاتې شي چې شګې څنګه ته شګو کې کېدې نو هغه به ترېنه هغه راواخلي نو دا خانقاه چې ده او دا ذکر نو دا په شان د مقناطیس دی نو قبول شوي زړونه الله تعالی دا په خپله باندې دې ته راښکي بس دا ترېنه راواخلي یعنې خلق خو بالله ده خو چې دا څوک ترې راشي که نن دی شکر وباسي چې الله تعالی وغوښته چې زه یې راوغوښتم الله تعالی وغوښته چې زه یې راوغوښتم زه دا مې د دې پورې ووایي چې که زړه دې جاري شي او که جاري دې نه شي سړی دومره خو به وشي که نه چې زړه خو به دې عادي شي که نه که جاري نه شي عادي خو به شي که نه نو عادي کېدل هم وړه خبره نه ده زمونږ حضرت قبلګاه محترم به فرمایل رحمت الله علیه وی الله زمونږ دا مونځ عادت ګرځېدلی دی دا ذکر مو په عادت باندې شروع کړی دی اوس ترې نه ته د عبادت جوړ کړې زمونږ د دې عادت نه عبادت جوړ کړې مونږ عادت کوو ته ترې عبادت جوړ کړې تا چې کوم صاحب باره کې لیکلي دي چې هغه به 3 غنټې مراقبه کوله یول خو دا حواله ما ته داسې ګډه وړه ښکاري او که شوي هم وې هغه مشرانو کې څوک نو زمونږ حضرت صاحب به ومه د ماسخوتن او د تهجدو پورې د ماسخوتن نه واخلې تر سهار بانګونو پورې د تهجد نه علاوه ټوله مراقبه کوله ټوله شپه به مراقبه کوله نو ته وایې چې یاره دې سره زړه جاري کېږي و دا لږ وخت چې مراقبه وکړو دا هم ډېره ده والله دې د ډېرې توفیق هم راکړي مراقبه ډېره کوئ او د لطایفو د جاري کېدو دا سوال داسې غونتی دی کله کله دا بنده مقصود وګرځئ نو دا څه خبره نه ده په کار نه دی داسې نه ملګریه دا تا چې کومه خبره لیکلې ده چې چا طالب علم و هغه اراده کړې وه خو پنډی ته مدرسې ته سهار لاړو رانغې نو تا هغه له بیعت ورکړو که نه چې راشي بیا به وله لطایف تازه کې نه داسې خو نه کېږي
چې رانغی نو بس رانغی، که راغی نو راغی، بس کوي وي نو اوبه شي، که قسمت کې وي. شب جمعہ میں خانقاہ شریف میں جو ذکر ہو رہا ہے ہم اس میں کون سے تصور کر سکتے ہیں؟ هغې کې خو توجه کو د کمی کلمې ذکر چې وي د هغې په معنا باندې ځان پوه کو، باقي هغې کې سوچ نشته، هغه ذکر دی، سوچ نه بلکې ذکر په دې نیت کول لا اله الا الله الا الله، دا د قادریه مبارک ذکر دی او صاحبانو به دا ډېر زیات کولو، دا موږ خو لږ وخت وکړو، صاحبانو به ډېر زیات کولو. ما حاجی عبدالوهاب صاحب رحمت اللہ علیہ ته په خپله باندې ہوئے، میں حضرت آپ قادریہ میں شریف میں بیعت ہیں؟ وے ہاں. میں آپ ذکر جہری کرتے ہیں یا سری کرتے ہیں؟ نو حضرت کو فرمایا نہیں جہری کرتا ہوں. میں حضرت کس سے بیعت ہوئے؟ وے مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوں. میں حضرت کتنا وقت ذکر کرتے ہو ذکر جہری؟ وے اچھا حضرت یہ چھوڑ دے، بس یہ میں کرتا ہوں ډیر بے قول لا الہ الا اللہ، ډیر زیات بے قول ذکر. او پکارم دا خبرې مه کوئ ډېرې خانقاه کې، بس ذکر که داسې ذکر نه چې مطلب دارو که څه خبره کوئ نو الله الله آواز ورسره، دا خانقاه د الله الله په آوازونو باندې داسې کوي چې دا علاقه ورسره ټوله ذاکره جوړه شي، ټوله ذاکره شي ورسره، ډېر خوند دی. دا مارغان زمونږ د ذکر په تمه چې دی به کله ذکر شروع کوي، دا حشرات دا کائناتو کې چې دی نو د ذاکر په وجه باندې تاسو اورېدلی دی هغه روایت تبلیغي حضراتو په بیانونو کې هم راځي چې په سرو کې ورته میږي، په هوا کې مارغان، په اوبو کې میان، ټول ورته دعا کوي. چا ته کوي؟ عالم ته کوي، ذاکر ته کوي، شاغل ته کوي. چې دی وینو الله الله چې ویلی شي نو دنیا به قایمه وي، ګنې بس دنیا باندې الله بیا څه کوي؟ حضرت عید میلاد النبی منانا کیسا ہے اور جو لوگ مناتے ہیں وہ یہ آیت کا حوالہ پیش کرتے ہیں اما بنعمت ربک فحدث. عید میلاد النبی جدا شے دے او د ربیع الاول په حوالې سره د نبی علیہ السلام سیرت مبارکه بیانول جدا شے دے. نن په خطبه کې تاسو واورېدل که پې څوک پوه شوي هم وي د هغې لب لباب او خلاصه دا ده چې ربیع عین چې دی ربیع الاول کې بعضې خلک د هغې کې څه بدعات کوي، هغه شته نه، په شریعت کې د هغې څه حیثیت نشته، اگر چې هغه دلته زمونږ په علاقو کې نشته. 2 رکعاته ماښام د مونځ نه مخکې یا چراغان یا نور څه یا هغې کې پاسېدل، یا د نبي علیه الصلاة والسلام وایي چې تشریف یاوري شوې ده، اوس دلته ویم شوې ده، هغوی ورته ځای خالي کړي. زمونږ د دیوبند مکتبي فکر او زمونږ د احنافو مذهب دا نه دی، مونږ اهل سنت والجماعت یو، پاخه موحدین یو، توحید دی خلق الحمدلله را دي شي زمونږ د اکابرو په برکت دی الله تعالی چې څومره مونږ له د اکابرو له الله تعالی دغه کې مهارت ورکړو، د دلته نه د خلک زده کړي، توحید د خلک د دلته نه زده کړي. باقي د نبی علیہ السلام پیدایش د هغې په حوالې سره خبره بالکل صحیح ده. 12 ربیع الاول دا خو که حکومت وکړي نو هم څه بده خبره نه ده، ښه خبره ده که نه چې په هغې په یو ورځ چوټي وکړي. ته وایې چې بالکل 12 ربیع الاول دی او که نه اختلاف دی پکې، اختلاف اوس حکومت ته ما حواله کړو، هسې نه چې هغه د سره دا چوټي ختم کړي، دا چوټي به راته ختم کړو چې ستاسو پکې اختلاف دی نو بس موږ به یې نه کوو. بس دغه 12 ربیع الاول صحیح دی، 12 ربیع الاول صحیح دی، باقي هغه اختلاف جدا شی دی. او زمونږ پښتانه والا ډېر ښه نوم ورکړی بارپات ورته وایي، د نبی علیہ السلام د وفات هم تاریخ 12 ربیع الاول دی، نو موږ ورته بارپات وایو. نو که څوک صدقه کوي نو هغه د دواړو خبرو کوي چې نبی علیہ السلام تشریف هم راوړی او چې وفات شوی دی د هغو مبارک د درجات عالیه او د ایصال ثواب دپاره زه دا صدقه کوم، بیا دې کوي. او صدقه پکې هم څه ناجایز نه ده. 12 ربیع الاول او د نبی علیہ السلام پیدایش وی واقعي دغه جدا خبره ده. باقي کتابونه ډک دي هغې کې دا خبرې شته او د سیرت په حوالې سره که الله توفیق راکړو یو څه مختصر خبرې وشوي هغه به وکړو انشاءالله بیا بل وخت کې. بالکل حزب الله ته بل وخت کې هم ویلی شي، هر وخت کې ویلی شي، خو وایه یې خامخا. ګوره یو خبره واورئ، دا بعضې بیماری چې دي نو دا زمونږ د عدم ذکر د وجې مونږ یې بالکل نه کوو. زه چې کله دا سلسله غوندې پوه شم چې پریشاني ده، خبره نه
اکوي نو پریشانی چې راشي نو څه وکړم وایي ما خو جوړ حزب الله ته پیر شوی زر یې شروع کړم هغه ووایم دوی ته وایم وارو که هلکه صبر وکړئ زه لږ وظیفه برابروم بس حزب الله ته وایي دا ټینشن ذهني پریشانی دا به ختمیږي ورسره دا بیګا هم ما جوړ غالبا په درس کې وي د حدیث نو دا وایي حزب الله ته وایي هر ټایم کې چې ویلی شي وایي او انوار شمسیه کې چې کوم معمولات دي او که کولی شي پکې نو اجازت ته درته دعا وکړئ الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين یا الله زموږ د ټولو حافظ ناصر شه د دې ملک دپاره دعا وکړئ رونو د دې ملک دپاره دعا وکړئ او دا مونږ وایو چې مونږ هېڅ نه یو خو د جمعې جمعې او د ډېرو خلکو دعاګانې الله قبولې کړي نو انشاءالله د ملک به حالات سم شي بله خراب حالات الله تعالی هغه ختم کړل او ښه حالات رالل موجوده حالات یې هم الله برابر کړي دا اوس ما ته خو یو بل ووایي تاسو به کېدای شي اورئ ګورئ به ملک حالات داسې دي چې پاټا یو بل سره ملاقاتونه کوي نو دی له د الله تعالی د اتفاق رنګ ورکړي ښه دی له د الله د اتفاق رنګ ورکړي او دا کارکنان دی الله هوښیار کړي که د هرې پاټای کارکون دی نو بېلکای خر پکې هم پېښېږي نو خدای دې هغوی ټولو کې عقل راولي ځکه چې یو وخت کې کنزل کوي نو چې لیډران خپله کې میلاو شي نو بیا کله څه وایي کله څه وایي دا پخوانی خبرې دي ښه د نیشنل پارټۍ او د جمعیت چې به کله یو بل سره ټسلو نو هغه څه به وي خو چې کله به روغه شوه که نه نو بیا به نیشنلیانو یو ډېره ښکلې ناره وي او د نر مولا نر بچی د نر مولا نر بچی نو دی له بیا ښه چل ورځي اوس مولانا صاحب سره ټول راځي نو مولانا صاحب خو ترې اودس تپوس نه کوي خو خامخا کړی به یي که نه چې هغوی مونځونه کوي هغه ورځ راته چا ووایي یاره نو ډېره ښه ده چې رانږدې کېږي یو بل سره کښېني او زموږ مشران له دې الله تعالی ژوند د عمر او برکت ورکړي دا ملک دی الله صحیح طرف ته بوځي نیکان صالحان حاکمان دی الله په مونږ او تاسو باندې راولي د ظلم او د بربریت او د ګرانۍ منګای دا دور دی الله ختم کړي دهشتګردي دی الله ختم کړي د دې ملک نه دی الله دهشتګردي ختم کړي او بدامني دی الله ختم کړي او امن دی الله راولي اللهم صل علینا وسلم